प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। यही 2 दिन पूर्वर मुनि समाजर जड़े वरिष्ठ जगाचार्य कमलाकांत पाणिग्राही तांकर स्थूल देह परित्याग करछंती। मोर कहिबार तात्पर्य मु श्रीमान अमीय मुनि योग शिक्षक जिला अनुगुल किसी दिन पूर्वर तांको सहित एक वार्तालाप करी एवं ताकू रेकर्डिंग करी मो पाखरे रखिथिली। ताहा वर्तमान मो पाखरे अच्छी एवं तांकू सेतेबेले मु परमिशन मागिथिली जे याकू टिके यूट्यूब माध्यम रे लोकमानकू शुणाइबा पई से मते मोर अनुरोध रक्षा करथिले एवं कहिले तुमे यह प्रचार पई दे परिबो। एणु करी आज सही उद्देश्य रे तांकर स्मृतिचारण उद्देश्य रे मु याकू मोर अमीय मुनि यूट्यूब चैनल रे दवा पई इच्छा करिछि एवं देउछि मध्य। सब प्रेम जय जीव। प्रारब्ध माने कौन? प्रारब्धर प्रकृतता होची जोटा आमर जो पूर्व संचित कर्मफल आज्ञा जेते भोगायतन को आसे आज्ञा आमे कर्म करूछु कर्मफल भोग करिया पई आज्ञा से कर्मफल संस्कारित होई पारे असंस्कारित होई पारे आज्ञा कर्मफलर गुरुदेव कहउचंदी कर्मफलर काणीचाई परिवर्तन होई परिबो नाही। आज्ञा कर्म को आमे सजाड़ी परिबा आज्ञा कर्म को सजाड़िले कर्मफलटा तार आपे आपे ऑटोमेटिक ता सहित सजाड़ी जीवो। अच्छा तो प्रत्येक कर्म सहित कर्मफल गुंथा ହେଇକି ଅଛି गुरुदेव सिद्धांत एटा। अच्छा कर्मफलटा बेकार जीवनी ना सेही कर्ता को ही भोग करिया पड़िबो। आज्ञा आज्ञा जेतବେଳେ भोगायतन को आसी जाउची आज्ञा किंतु समाप्त ही नाही आज्ञा सेटा हला प्रारब्ध। ताकू केमिति कोन समाधान अछि तार? हाँ मु कहूची आमर जो प्रत्येक जन्म जन्मांतर रे मनुष्य समाज तो जन्मांतर विश्वास करे ना। आज्ञा अन्य संस्था कथा आम उदाहरण को नबानी आम गुरुदेव सिद्धांत है जे आमे कहीं बारंबार जन्म नौचु कौन पाई आमर एक्चुअली चरम एवं परम लक्ष्यटा हूँ मुख्य प्राप्ति। आज्ञा है अच्छा मुख्य प्राप्तिर अर्थ है जे जन्म मृत्यु चक्र निवृत्त हवा यहाँ हूँ मुख्यर प्रकृत अर्थ। अच्छा तार जमिति गोटे फलटे खाइबा पूर्व पाटी नवा पूर्व तार गोटे बासना आसे नाक अच्छी पाटी पाखरे किसी आम फलर स्वादटा नाक मध्यम जानी पारू किसी जानी पारू पूर्ण न जानी पारे कि जानी पारू केमती लगे किंतु प्रकृत स्वाद तो नाक दे पारनी प्रकृत स्वादटा जीभ दब। ठीक से भाया ये जो मुख्यर पूर्व अवस्थाटा हूँ जीवन मुक्ति अवस्था। जड़े साधक जो जीवन मुक्तटा को जीवदशा भितर से निजे रियलाइज कर मु केते परिमाण रे मुक्त अच्छी मुक्त अर्थर मुक्त को आम यही अर्थर नबानी घर द्वार छाड़ी बाबा जी पलि जावा अर्थात माने आम भितर जो रूढ़ीवाद बा अपसंस्कार बा जो आमर जो कुसंस्कार इत्यादि जहाँ किसी अच्छे अंधविश्वास आकार से आम आत्मज्ञान द्वारा केते मुक्त हो पारिचु से मुक्त अवस्थाटार नामटा हूँ जीवन मुक्त अवस्था। अच्छा कहीं जीवन मुक्त अवस्था ना सेटा हला पूर्व पाउछटा हूँ मुख्य पाई। हाँ हाँ बुझिली नाक पाखरे पाटी। हाँ तेणु आमर लक्ष्यटा जीवन मुक्त नुहे जीवन मुक्तटा हूँ आमर दिनचर्या लक्ष्यटा हूँ मुख्य। से मुख्यटा जेपर्यंत जड़े जीवात्मा प्राप्त है नहीं ताकू बारंबार पुणी शरीर धारण करा पड़ो जन्मांतर जहाँ आम कहे से तार मूल कारणटा हूँ या
ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଜନ୍ମର ଯୋଉଟା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରିବା। ୟେସ୍। ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସେଟା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ବିସ୍ମରଣ ହବାଟା ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର ହେଇଛି, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର। କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଯଦି ସବୁ ମନେ ପଡିଥାନ୍ତା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବିଷହ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ବି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହୁଁ ହୁଁ ଯାହା ସେଟା ତ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡ୍ୟୁଟିଟା ହଉଛି ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆମର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେତିକି ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ୟେସ୍। ସେ ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କର୍ମରୁ। ନିହାତି ତତ୍କାଳୀନ କର୍ମରୁ ହେଇଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ, ଏ ଜନ୍ମରୁ ହଉ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ତତ୍କାଳିତ କର୍ମରୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍। ତ କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଶ ବେଶ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନର ମାତ୍ର 3ଟି ଧାରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର 3ଟି ଧାରା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସଂସାର ନୁହେଁ, ନା କାହିଁକିନା ସଂସାରଟା ଜଡ। ଏଟା କଳ୍ପିତ, ଜଡ କଳ୍ପିତ। ଜଡ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନଟା ହେଲା ଚେତନ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ନିହାତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର 3ଟି ଧାରା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଉପାସନା। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ତ ଏଇଠି ବୁଝା ପଡିଗଲା ଆଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଝିରେ ରହିଲା କିଏ? କର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ କର୍ମକୁ। ଆଜ୍ଞା। କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା କର୍ମଫଳ। ତାକୁ ଆମେ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏଇ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବଟା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଭୋଗ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଯେଠି ମର୍ଗେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିକି ମୁକୁଳେଇବା ନା ମୁକୁଳେଇବାନି? ମୁକୁଳେଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପିତାମାତା ଚାଲିଗଲେଣି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁକୁଳେଇଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋନ୍ କଲୁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଢିଗଲା। ବଢିଗଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଯେଟା କି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ସତ୍କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ନା ନା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଲିମିଟେଡ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା ହଉଛି ସନ୍ଦେହ। ମଣିଷ ମନରେ ଏ ବାବଦରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣିଚାଏ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଢିବ, ବୁଝିବ, ଶୁଣିବ, ସବୁ କିଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଖାଦ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତୋଳାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଛତରା ହେଇଥିବ, ତୋଳାର ଅଂଶ ବାହାରିଥିବ, ତାହା କେବେ ଛୁଞ୍ଚିର ରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ସୂତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟାକୁ ମୁନିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇକି। କାହିଁକି ନା ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ରଟା ସେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ତ ବଡ ହବନି କି ସାନ ହବନି ନା। ଆମକୁ ସୂତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସୂତାଟାକୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ଦେହଟା ସେଇ ସୂତାର ଅଗ୍ରଭାଗ। ଆଜ୍ଞା,
ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ଦେହରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ବା ଜାଣିଲା ବା ପଢିଲା ତାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତାର କିଛି ଲାଭ ହବନି, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ, ସବୁ କିଛି କରିବ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ନା, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଢି ଚାଲିବ ଆଉ। ହଁ, ହେଲା ଏ ଆପଣ ଉଦାହରଣଟା ଜାଣିଗଲେ। ହଁ ହଁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଟର୍ନ ଓଭର କରିବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କରିବା। କୋଉ କର୍ମ କରିବା? ସତ୍କର୍ମ କରିବା। ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ଅଭୁକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ, ତାର ମାନେ ଲଘୁଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସରି ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଲଘୁ ତାପରେ ଲୋନ ସୁଝିଯିବ ଆଉ, ତାପରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଆଉ। ଲୋନ ସୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କବଲାଟେ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଆଉ। ଏବେ ବୁଝିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକତ୍ୱ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ଆପଣ ସହିତ ଫ୍ରି ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମୁକ୍ତ ଆଉ। ହଁ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରଜଟା ସୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିକି ଆମର ଅଭୂତ ପ୍ରାରବ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭୋଗ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପତିଆରା ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ପଛରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ବୁଦ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି ବଢି ଚାଲିବ ନା, ଯୋଡି ଯାଉଛି ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧ ବିଧାହିନେ ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ।